Mr. Naveen Dhanwans conducts training in multiple languages, that is in English, Kannada and Hindi. Mr. Naveen's passion is coaching, mentoring, inspiring, unlocking individuals' true potential and helping individuals to reach their personal and professional goals. Naveen Dhanwans also conducts training for service industries such as hotel industries, hospitality industries and security industries. So today and tomorrow he is going to conduct topics covered which under this training are facing the interview, communication skills, group discussion, goal setting, time management, body language and motivation. By this, finally I request Mr. Coordinator of NSS, Professor Govinda Prasad to please present today's resource person, Mr. Naveen Again, I thank you for giving this opportunity. Thank you. The first question is compulsory. Idu compulsory ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. But tell me something about yourself. So ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ first you will start with your name. Okay. So ನನ್ನ ಒಂದು introduction ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So just follow me. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ you can show as a fresher. I am Naveen Dhanwans. My family consists of 6 members. My father is a teacher and my mother is homemaker. I have completed BCom from Bangalore University and I also completed my MA in English. I started my career with AB and Amro Bank as a credit card processing executive, and later on I moved to the training department. So I used to take care of training activities in AB and Amro Bank. Since soft skill training is my passion and I was looking for change at that time, and I got that opportunity with G4S Training Academy. So I worked with G4S Training Academy as a senior soft skill trainer for a period of 4 years. Since I have been conducting training across the Karnataka, I conduct training for the students, high school students, on study skills, memory technique, how to score good marks, and how to face the examination. Along with this, I also conduct training for the college students on personality development. I also conduct training for the teachers on teaching skills, and I also conduct training for the parents for the parenting skills. Reading and jogging is my hobby. Quick learning is my strength. So thank you for giving me an opportunity to introduce myself. So this is one of the formats. So let me brief the introduction. First, your name. Nimma hesaru kodbeku. So how many members are there in your family? So each trainer will be having their different ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ try to use home maker. Next, since you do not have the experience, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you will start with your qualification. So always we have to start with the highest qualification. So BCom complete ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು BCom ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ that you should tell. Extra curriculum activity ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ, that is nothing but your extra curricular activities, that is NSS. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲಾಬೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ 100 kg. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಡಾಪ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹಾಬಿ, ಹಾಬಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಮೈ ಹಾಬಿ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ an opportunity to introduce myself ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಬಾಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ 3 ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿರಿದ್ರು. ಸೊ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಈಗ ಉದ್ದೇಶನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಮೈ ವಿಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀರಪ್ಪನ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಯುನೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಸರ್ ಯು ನೋ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ UK, ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ, ಸರ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮದರ್ and your brother and sister. Siblings ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? your brothers and sisters. Next,
ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I don't like to call this as a weakness. I would like to call this as a area of improvement. And my area of improvement is weakness ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದಾನೇ ತಪ್ಪು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಬಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ? ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಜಿಯೋ ಏನು ಸಿಮ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು 25-30 ಲೈನ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು 10 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why do we hire you? ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಈ ತರ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹೈರ್ ಯು? ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಓಕೆ, ಹಳೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು PG ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರೆಶರ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ 60,000 ಅಂತ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ತರ ಇದು ಬಹಳ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಒಂದು 2-3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಫ್ರೆಶರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು 18,000 ಕೇಳಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 18,000. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 15 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 100% ಶೋರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್, my expectation of the salary, my salary expectation is according to the company norms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹೈರ್ ಯು ಮತ್ತೆ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಬ್ಗೆನೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆವಾಗ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಕ್ಕಂತ ಏನೋ ಕಂಪನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಸಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 5 years ಟೈಮ್? ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. BCom ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿರೋದು ಆಗೋಯ್ತು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ರು ಸರ್, ಅವರು ನಮಗೆ BCom ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು BCom ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಐ ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗೆ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 100% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ.
ಓಕೆ 100% ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ, ಆ ಪದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹೋಮ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಹಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಏನೋ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಬಳಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನ ಹುಡುಕಿ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.